पल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं अर्शदीप संधू। शुरुआत करते हैं अज की वड्डी खबर के नाल। पंजाब दे विच कोरोना की खतरनाक रफ्तार लगातार जारी है। 24 घंटिया दे विच 9100 नवे केस सामने आए ने। 9000 तो पहली बारी यह अंकड़ा पार होया है। 8000 तो ज्यादा अंकड़े पिछले 3 दिनों तो चल रहे सी। अज 24 घंटिया दे विच 9100 नवे केस सामने आए ने। 171 लोगों की मौत हुई है। 24 घंटिया दे विच 6647 मरीज ठीक भी हुए ने। लुधियाना दे विच सब तो वध 19 मौतां हुई ने। पेंडू इलाकों च ज्यादा प्रभाव इस बार देखा जा रहा है। मुक्तसर साहिब ते बठिंडा दे विच 17 मौतां हुई ने। तो पंजाब दे विच अंकड़ा पिछले 24 घंटिया का 9100 ये अंकड़ा है। 9000 तो पार ये गिनती चली गई है। 24 घंटिया दे विच 6647 मरीज हालांकि ठीक भी हुए ने। तो 171 मरीजों ने पिछले 24 घंटिया दे विच अपनी जान गवाई है। तो पंजाब दे विच पिछले 24 घंटिया दे विच 9100 नवे केस सामने आए ने। 171 लोगों की कोरोना वायरस दे नाल जान गई है। तो 6647 मरीज ठीक भी हुए ने। एक वड्डी खबर है, भारत ने कोरोना की नवी दवाई बनाई है। DRDO की दवाई नूं मंजूरी मिल गई है। दवाई दे नाल जल्दी मरीज रिकवर होणगे दावा किया जा रहा है। ऑक्सीजन की जरूरत भी घट पवेगी। DRDO वालों ड्रग 2DG नूं मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने एमरजेंसी वरतों की इजाजत दी है। तो वड्डी खबर है कोरोना वायरस के नाल जुड़ी हुई, जिथे वख-वख नवीं वैक्सीन आ रही ने, उत्थे ही DRDO की दवाई नूं हुण भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि इस दवाई दे नाल मरीज जल्दी ठीक होणगे ते ऑक्सीजन की जरूरत भी घट पवेगी। पिछले अप्रैल 2020 में एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम शुरू किया था कोविड-19 के ड्रग के ऊपर। ये एक मॉलिक्यूल है 2-डीऑक्सी ग्लूकोज, जिसको हमने टेस्ट करना शुरू किया था अप्रैल 2020 में। और CCMB हैदराबाद में हमने पहला एक्सपेरिमेंट इसमें किया था, जिसमें कि वायरस के ऊपर 2DG का इफेक्ट, जिसको 2-डीऑक्सी ग्लूकोज भी कहते हैं, इसका इफेक्ट हमने स्टडी किया था और उसमें हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले थे। इस दवा की प्रयोग विधि भी बहुत आसान है और ये पाउडर के फॉर्म में आती है। जैसे ग्लूकोज है वैसे ही पाउडर के फॉर्म में आती है और इसको पानी में घोल के और पेशेंट्स को आराम से दिया जा सकता है। और ये दवा सुबह और शाम 2 डोज पेशेंट्स को दी जाएगी और इसका ड्यूरेशन लगभग 7 दिन है। पेशेंट्स में 7 दिन तक ये दवा दी जाएगी, जिसके बाद पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट जो हैं वो पूरी तरीके से ठीक हो रहे हैं, जो हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। तो उधर पंजाब दे विच ऑक्सीजन की कमी ने टेंशन वधा दी है। ऑक्सीजन कंट्रोल रूम का वड्डा दावा है कि पंजाब दे विच ऑक्सीजन की मंग तेजी नाल वध रही है। मौजूदा समय 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की लोड़ है। कंट्रोल रूम का यह कहना है कि केंद्र नूं जल्द होर वाधू ऑक्सीजन भेजनी चाहिए। तो पंजाब दे विच लगातार ऑक्सीजन की घाट महसूस हो रही है। कंट्रोल रूम का दावा है कि पंजाब दे विच 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। मंग तेजी दे नाल वध रही है। पंजाब दे विच ऑक्सीजन की मंग तेजी दे नाल वध रही है तो केंद्र नूं जल्द होर वाधू ऑक्सीजन भेजण दे लई अपील की गई है। कंट्रोल रूम में आज काम कर रही है, उसके कारण से इवन वर्किंग विद वेरी थिन मार्जिन्स वी आर एबल टू अवॉइड एनी अनटूवर्ड इंसिडेंट। नहीं तो जिस तरीके के हालात हैं उसमें यदि थोड़ा सा भी कुछ गलत बढ़ होता है, फॉर एग्जांपल कोई टैंकर ब्रेकडाउन होता है, कुछ होता है, तो उसमें हॉस्पिटल्स कैन रन ड्राई। आज यदि मैं पूछूं अपने यदि आज की स्थिति में देखूं तो रोजाना काफी सारे SOS कॉल्स अलग अलग हॉस्पिटल से आते हैं। एंड थैंकफुली टिल नाउ, बिकॉज ऑफ आवर एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड डेडिकेटेड वर्क बाय द टीम्स इन द डिस्ट्रिक्ट लेड बाय द डिप्टी कमिश्नर्स, वी आर एबल टू कैटर टू दैट डिमांड। हमारा जो ऑक्सीजन का डिमांड है या नीड है या जो कंजम्पशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेशेंट लोड जो ऑक्सीजन पे जो पेशेंट्स हैं उनका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्जांपल 21 अप्रैल को
करीब 3,000 पेशेंट ऑक्सीजन पे थे और 7 मई को उसका नंबर बढ़ के 10,151 हो गया। So there is a more than threefold increase in the number of patients. ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਇਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲਈ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਪਲਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੰਗਾਮਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਰਡ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਭੜਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਪੀਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਣੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। जो मेरे डैडी ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਜੰਗਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੁਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਤੱਕ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹੁਣ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਖਬਰ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ? ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼, ਬਿਲਕੁਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਫ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਹੈਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫੁੱਟਦਾ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਰਸ਼, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਫੁੱਟਣਾ ਆਪ ਦੇ ਆਪ 'ਚ
ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਆ। ਮਨੋਜ, ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰੀਜ਼ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਫੁੱਟਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਰਸ਼, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਬੈਠੇ ਨੇ 4-5 ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਇਸ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਨਾ ਦਿਓ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਟਵੀਟ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਧਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਜੰਗ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ। ਸੰਕਟ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਸੰਕਟ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ। ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਗਏ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਨਐਚਐਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟਣ ਦੀ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੇ ਲਈ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਬਸਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਬਦਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਪਏ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ 10-15 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੁਣ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਉਧਰ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਐਸਐਮਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਐਮਓ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੀ ਵੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਈ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਭਾਟੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝੜ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੇ ਝੂਠ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਟੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕੋਵਿਡ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰੋਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਆਕਸੀਜਨ ਖੁਣੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਜੋ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਜਾਏ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਪੀ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ 50 ਬੈੱਡ